یہ کون بتائے گا؟ ہم جائیں گے، سیکھیں گے، علماء سے پوچھ کر سیکھیں گے، تب نہ جا کر کے جانیں گے۔ ورنہ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، جس طرح آج مرنے کے بعد میت کے ساتھ منمانی کی جاتی ہے، کوئی نہیں جانتا، کون مولانا جانتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں میت کو کیسے نہلا۔ آج آپ میرے بتاؤ دوست بزرگوں، 2 منٹ کا وقت لیتا ہوں آپ کا، مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی کے مرنے پر خود غسل دلائیں گے، باپ کے مرنے پر خود بیٹا غسل دلائے گا۔ پتہ چلا کوئی نہیں رہتا ہے۔ گاؤں کے اندر جو مشہور ہے غسل دلانے والے، گاؤں کے اندر جو علماء موجود ہیں غسل دلانے والے، ائمہ کرام موجود ہیں، انہیں فوراً فون کیا جاتا ہے، بھائی آؤ غسل دلا دو۔ غسل دلانے کا طریقہ معلوم نہیں، باپ کی خدمت کرتا رہا، بیماری کے عالم میں بیماری پر پڑا ہے، خوب خدمت کیا ہے، لیکن جہاں اصل خدمت کرنی چاہیے، موت کے بعد غسل دلانا بچے کے لیے تھا، لیکن آج وہ محروم ہے، وہ ڈر رہا ہے کہیں باپ زندہ نہ ہو جائے، باپ کھڑا نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ۔ میرے کثیرہ ایک اہم اعلان کرنے میں بھول گیا تھا، پروگرام کا جو اختتام ہوگا یہ ہمارے اور سب کے بڑے جامعہ مرکز العلوم کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین، ناظم اعلیٰ جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد تشریف لائیں گے اور حضرت ہی اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں گے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میرے بڑے مشفق کرم فرما جناب حضرت حافظ سید عتیق الرحمن صاحب مرکزی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں جوانوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب امت کے خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا، اور بڑے مبارکباد کے قابل ہیں ہم سب کے مشفق و کرم فرما جانشین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، کہ انہوں نے جس مشن کو لے کر چلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تاہم زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ کہتے ہوئے جو باتیں ضروری ہیں انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی جس کے طرف آپ نے اشارہ فرمایا، دو علماء کرام نے بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ایمان کو درست کرے۔ آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پیچھے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ اور آج جو ان حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو درست کرے، پھر اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے
کہ ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ ایک زمانے دراز سے مستورات میں خطاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر جمعے کے دن یہ نظام باقاعدہ طور پر چلا آ رہا ہے۔ اس سے فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پر مستورات کی اصل جو مقصد ہے ہمیں دین سکھانا ہے۔ جس طرح آج مفتی صاحب نے یہ پروگرام انعقاد کیا ہے، مستورات کا یہ سوال رہتا ہے اور یہ درخواست رہتی ہے کہ اپنی مجلس کے اندر مفتی عبد الرحمن صاحب کو زیادہ بلانے کی کوشش کرو، ان کو زیادہ دعوت دو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنے مسائل پر، جو ضروری مسائل ہیں ان پر ہی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے دین کی تقریر تو الحمدللہ یوٹیوب جلسے جلوس سے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن فائدے کی باتیں، کام کی باتیں جو ہیں حضرت مفتی صاحب بڑے تفصیل کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو اسی سال کی بات بتا رہا ہوں، رمضان المبارک میں سفر میں رہتا ہوں اور میرے گھر میں مستورات کا پروگرام چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مولانا متی اللہ صاحب کو، انہوں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ پروگرام چلاتے رہتے ہیں اور لوگوں تک فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس مرتبہ مفتی صاحب کا اعتکاف پر بات ہوئی۔ الحمدللہ 17 عورتیں اس مرتبہ رمضان میں اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ کیسے ہوا؟ ایک فکر لے کر کے، ایک کڑھن لے کر کے، ایک سوچ لے کر کے۔ اسی طرح گھر گھر کے اندر کس طرح دین پھیلے، گھر گھر کے اندر دینداری کیسے آ جائے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کیسے آ جائے، اس کی فکر کرنا ہم سب کے لیے آج اشد ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں، یاد رکھو آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، ایک جنازے پر شریک ہونے کا موقع ملا۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک میت کو دفن کرنے کے لیے، ایک میت کو دفن کرنے کے لیے کم از کم 45 منٹ لگا۔ آپس میں باتیں چل رہی ہیں، آپس میں کوئی اور باتیں کر رہا ہے، کوئی اور مشورہ دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میت کے بعد بہت چلتی ہیں قبرستان کے اندر۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سب چیزیں سیکھنے کی چیز ہیں۔ اور فوراً انتقال کے بعد میت کو کس طرح سے فریزر کے اندر قید کیا جائے، اس کی فکر انسان کو رہتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت ہی ایک رواج چلا ہوا ہے کہ جس طرح انتقال ہوا فوراً فریزر والے کو فون کیا جاتا ہے اور اس کے اندر رکھا جاتا ہے 1 دن 2 دن، اس کی مرضی ہے بیٹا افریقہ سے آئے، لندن سے آئے، چاہے اسے کچھ فرائض کو پتہ ہے یا نہیں ہے، کوئی جاننے کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ مشن بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگوں آؤ دین کو سیکھو۔ اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ان علاقہ میں الحمدللہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ہم جائیں ان سے سیکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد اپنا قرآن کیسے درست ہو، قرآن جو نماز میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، تجوید کے ساتھ ہے کہ نہیں، قواعد کے ساتھ ہے کہ نہیں، حرف کی ادائیگی کے ساتھ ہے یا نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ان سب چیزوں کو سیکھنا اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر پیاس لگتی ہے ہم پانی کی طرف جاتے ہیں، یہ نہیں کہ پانی ہماری طرف آ جائے، بلکہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہر ایک بات کو اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے پوچھ کر سیکھ کر کے اس چیز کو عمل کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس جنازے کے قریب میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کوئی ہاتھ 2 مرتبہ اٹھا دیتا ہے، کوئی 1 مرتبہ اٹھا کر پھر دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ جنازے میں فرائض کتنی ہیں۔ آج میرے دوستو الحمدللہ ہمارے سنگڑے کے علاقے کے اندر کسی جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر نیت نہیں بتائی جاتی ہے، وہ جانتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، یہی پڑھنے آنا یہی نیت ہے، بلکہ آپ کو زبان سے کہنا نیت نہیں ہے، بلکہ آپ کو زبان سے بتائی جاتی ہے۔ بعض علاقوں کے اندر
अंदर बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की है हम दीन को सीखें, दीन पर हमें जानने की कोशिश करें, उलमा के सामने बैठें, उलमा की बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमें एक न एक दिन फ़ायदा होगा। मस्तूरात के अंदर जो बातें होती हैं, घरों के अंदर जो दीन आते हैं, कैसे इन्हीं उलमा की मेहनत से, इनकी फ़िक्र से घर घर के अंदर बच्चे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब से जुड़े हुए हैं और मसाजिद से जुड़े हुए हैं। हम फिक्र करें इस बात की। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम फिक्र नहीं करेंगे, आने वाले हालात के अंदर हमारे ईमान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह ईमान को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए उसकी फिक्र की जा रही है, कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पीछे आप ये फरमा दिए थे कि देखना एक ज़माना ऐसा आएगा कि ईमान वाले को देखकर उनके दिल के अंदर रुअब पैदा हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, किस वजह से है? दीन के खातिर, सुन्नत के खातिर, शरीयत के खातिर, अपने आप को दीन पर लाने के खातिर। अगर हमने इस दीन से दूर रहे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, पता ये चला नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज में फराइज कितने हैं मालूम नहीं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज पर वाजिबात कितने हैं मालूम नहीं, वाजिब के छूटने पर नमाज कैसी पढ़ी जाएगी और नमाज को कैसे मुकम्मल की जाएगी। एक छोटी सी मिसाल देकर आपको बताऊं, आम तौर पर आदमी वितर की नमाज पढ़ता है, हम सब पढ़ते हैं। इशा के बाद वितर पढ़ना ये वाजिब है और पढ़ना जरूरी है, अगर ना पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। आम तौर पर अभी वितर की नमाज पढ़ रहे हैं आप, वितर की नमाज के बाद 3 रकात में जब आप खड़े होते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाकर दुआए कुनूत पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़ा और सूरह फातिहा के बाद, सूरत के बाद आप फौरन रुकू कर जाते हैं। याद रखें, बाज़ हज़रात ऐसे हैं रुकू में मुकम्मल जाने के बाद फिर उठ जाते हैं, उसे उन्हें याद आता है और फिर उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ करके नमाज मुकम्मल करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इतना ज्यादा झुक गए हैं कि आप बिल्कुल फराइज के करीब यानी रुकू करने के मुकम्मल तरीके पर पहुंच चुके हैं, तो फिर आपको उठना नहीं है। ये कौन बताएगा, ये कौन जानता है? अक्सर लोग नहीं जानते हैं। बस आपने नमाज पढ़ी, आपको पता नहीं आपके वितर की नमाज अदा हुई है कि नहीं मालूम नहीं है। मेरे दोस्तों, रुकू करना फर्ज है, सजदा करना फर्ज है और दुआए कुनूत का पढ़ना ये वाजिब है। मेरे दोस्तों, उन वाजिब अमल को आपको करना क्या चाहिए? आप रुकू मुकम्मल कर लें। अगर आप याद नहीं रहा, आप बगैर दुआए कुनूत पढ़े अगर आपने रुकू कर लिया है, आप रुकू को मुकम्मल कर लीजिए। फिर नमाज को मुकम्मल करने से पहले अत्तहियात पढ़ करके आखिर रकात में आप सजदा सहू कर लीजिए, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आप फराइज को छोड़कर फिर वाजिब पर आएंगे, फिर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ये कौन बताएगा? हम जाएंगे, सीखेंगे, उलमा से पूछ कर सीखेंगे, तब न जा करके जानेंगे। वरना अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, जिस तरह आज मरने के बाद वैयत के साथ मनमानी की जाती है, कोई नहीं जानता। कौन मौलाना जानते हैं? हम सब जानते हैं मैयत को कैसे नहला। आज आप मेरे बताओ दोस्त बुजुर्गों, 2 मिनट का वक्त लेता हूं आपका, मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप पर तैयार हो जाते हैं कि भाई के मरने पर खुद गुस्ल दिलाएंगे, बाप के मरने पर खुद बेटा गुस्ल दिलाएगा। पता चला कोई नहीं रहता है। गांव के अंदर जो मशहूर है गुस्ल दिलाने वाले, गांव के अंदर जो उलमा मौजूद है गुस्ल दिलाने वाले, अइम्मा कराम मौजूद है, उन्हें फौरन फोन किया जाता है, भाई आओ गुस्ल दिला दो। गुस्ल दिलाने का तरीका मालूम नहीं, बाप की खिदमत करता रहा, बीमारी के आलम में बीमारी पर पड़ा है, खूब खिदमत किया है, लेकिन जहां असल खिदमत करनी चाहिए, मौत के बाद गुस्ल दिलाना बच्चे के लिए था, लेकिन आज वो महरूम है, वो डर रहा है कहीं बाप जिंदा ना हो जाए, बाप खड़ा ना हो जाए। मुसलमानों, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये हालात हैं हमारे साथ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन हालात को हमें सीखना चाहिए। अगर नहीं जानते, उलमा से पूछिए। खुसूसन तजहीज़ और तकफीन के मामले में मुफ्ती साहब इतनी वजाहत के साथ बयान किए हैं, इतनी वजाहत के साथ इनके यूट्यूब के अंदर मसाइल मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जाकर सीख सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगा इनकी मजलिस में तो बल्कि प्रैक्टिकल के तौर पर भी सिखाया जाता है कि किस तरह गुस्ल दिलाया जाएगा। जानने के बावजूद भी हम पीछे हटते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको मैयत को गुस्ल दिलाने का सवाब
आपका पता चल जाए, उलमा बैठे हुए हैं, आप तलवारों का मुकाबला करके गुस्ल दिलाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा तो आप बिल्कुल, आपकी नींद हराम हो जाएंगी। सबसे पहले मैयत के घर पहुंचकर उसे गुस्ल दिलाने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मैयत को गुस्ल दिलाने का तरीका मालूम नहीं। मैयत को जब गुस्ल दिलाना हुआ, हम घर में रहेंगे, कफन पहनाना पता नहीं है, और जब गुस्ल से फारिग होते हैं, कफन नक्का है, फौरन हमारी निगाह पड़ती है, इमाम साहब आए हैं, जरा कफन सजा दीजिए, इमाम साहब आए हैं, कफन जरा लगा दीजिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्यों नहीं हम अपने आप से तैयार हो, पानी देने के लिए नहीं बल्कि हाथ से गुस्ल दिलाने के लिए तैयार किया जाए, हाथ से गुस्ल दिलाने के लिए खुद आमादा होनी चाहिए। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, आखिरी बात मैं आपको बता दूं, जब कब्रिस्तान पहुंचा जाए, कब्रिस्तान जाया जाता है, वहां पर हम अक्सर ये कहते हैं औरत का जनाजा है जिस तरह, मेरे दोस्तों उसके महरम वहां करीब होनी चाहिए। ये नहीं कि सारे हजरात वहां पहुंच जाए। अभी करीब में एक जनाजा मैंने देखा, वहां पर मैं जब वहां पहुंचा, खुदा की कसम सुबह 11 बजे इंतकाल हुआ और जाकर के 2 बजे उनको गुस्ल दिलाया गया। गांव के किसी माँ के अंदर ये हिम्मत और ताकत नहीं हुई कि जाकर अभी 1 हफ्ता पहले की बात कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये कौन सीखेगा? हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। मेरे दोस्तों, ये चीजें जरूरी हैं। अगर हम नहीं जानेंगे, अपनी औलाद को नहीं सिखाएंगे, आने वाली नस्ल हमारी नाफरमानी के दहाने पर होंगी, आने वाली नस्ल जूते और चप्पल से मारने वाली औलाद बनेगी। अगर मेरे दोस्तों आज इस दीन की अहमियत को अपनी जिंदगी पर नहीं लाए, मकातिब से नहीं जोड़े, मसाजिद से नहीं जोड़े, मुसलमानों में आपको बताऊं, सुबह की नमाज के अंदर मखसूस आदमी वो है जो 2-4 सफ के अंदर मौजूद रहते हैं, वरना जो बेचारे पाबंद रहते हैं वही मौजूद रहते हैं। कोई और ऐसा लगता है कि नमाज उन पर फर्ज नहीं है। यहाँ का हाल क्या है? अल्लाह करे अच्छा रहे। मेरे दोस्तों, अक्सर गांव का यही हाल है कि जो मखसूस लोग हैं, बेचारे बूढ़े ज़ईफ हैं, वो पाबंदी के साथ आगे सफ में नमाज पढ़ते हैं। जवानों पर तो नमाज फर्ज नहीं है। कब मुसलमान जागोगे? आओ कि नमाज का छोड़ना 1-1 हफ्ता नहीं बल्कि 1-1 महीने तक नापाकी की हालत पर जमीन पर घूम रहे हैं, नापाकी की हालत पर जमीन पर फिर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि अगर इस जमीन को अल्लाह ही इजाजत दे दे, वो जमीन निगल जाएगी। मुसलमानों, तुम कहां सोए हुए हो? मेरे भाई, मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि अगर उन नापाकी की हालत पर तुम्हारी रूह परवाद होती है, अल्लाह ताला तुम्हें ईमान वालों में शामिल नहीं करेगा। मुसलमानों, ऐसा ना कहो अगर आपके पास कोई जाता है कि भाई तुम नमाज पढ़ लो, नमाज सीख लो, अगर नहीं जानते हो जाओ कुरान पढ़ना सीख लो, कुरान समझना सीख लो। तुम क्या कहते हो? मौलाना कल से देखूंगा, कल से आऊंगा। ऐसे कितने कल आने वाले कब्रिस्तान पर आराम कर रहे हैं। जाओ तो जरा पूछो, कभी आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि उन कब्रिस्तान पर जाकर कम से कम अपना 5 मिनट 24 घंटों में खड़े होकर देखें कि यहाँ पर हमें तने तन्हा सोना है। जिन औलाद के खातिर हम पसीना बहा रहे हैं, जिन औलाद के खातिर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कहा कि हराम कारी, हराम खोरी, हराम माल लाने तक पहुँच जाते हैं, यही औलाद के खातिर हमें नहीं पता है अगर इन हराम लुक्मा हमारे बच्चों के पेट में जाएगा, ये हमसे नाफरमानी कि उस दहाने तक पहुँच जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमें उसका एहसास नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। हर एक मसला अपने उलमा से पूछकर, अपने उलमा से जानकर करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, खुसूसन आखिरी बात कहूँगा, अपनी औलाद की फिक्र करें। अपनी औलाद को, आपकी बात अगर औलाद ना माने तो कौन मानेगा? मैं रात को अक्सर देर से आता हूँ घर, कहीं कहीं जलसे के प्रोग्राम या मस्जिद से भी कभी देर से आना होता है। खुदा की कसम 11 बजे, 2 बजे, 12 बजे मैं अक्सर देखता रहता हूँ हमारे नौजवान मोबाइल लेकर के कहीं चौराहे पर, कहीं बाजारों पर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है उनके माँ बाप की आवाज में वो दम नहीं रहा, माँ बाप की आवाज में वो तासीर नहीं रही। माँ बाप भी डरते हैं अगर कुछ बोल दे तो बच्चा उल्टा जवाब दे देगा। मुसलमानों, जरा सोचो, अल्लाह के नबी ने फरमाया
फरमाया था ईशा के बाद जल्द सोने की फिक्र करें। अगर जल्द सोने की फिक्र करेंगे, खुदा की कसम खाकर कहता हूं मस्जिद के सामने आपको अलार्म देने की जरूरत नहीं है, खुद बखुद अजान के वक्त नींद टूट जाएगी। अगर अब ईशा के बाद खाना खाकर दुनिया की बातें किए बगैर आप सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़कर सो जाइए, अल्लाह ताला खुद बखुद आपको जगा देगा। आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह से मांगेंगे भी, अल्लाह से अपना लौ लगाएंगे भी, फिर उसके बाद आप अपनी जरूरियात के लिए जमीन पर फिर रहे, जमीन पर फैल जाएंगे रोजी कमाने के लिए। 2 रकात नमाज हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो सुबह की 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता है अल्लाह उसके दिन भर के तमाम कामों को आसान कर देते हैं, और 2 रकात जो फजर की फर्ज नमाज जमात से पढ़ लेता है अल्लाह उसकी रोजी को रिस्क को रोजी को उसकी ज़बान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मिशन को कामयाब फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।